characteristics of rate constant এর মানে লেখ তাহলে রেট কনস্ট্যান্ট কে আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করেছিলাম যদি আমরা বলেছিলাম যে রেট কে rate is directly proportional to the square of a to the power a and b to the power b তার মানে এখান থেকে rate will be equal to k into a to the power a to the power b to the power b তার মানে যদি আমি k কে বের করতে চাই this is my rate constant স্যাটারডে एग्जाम আছে তাহলে r বাই এটা তাই তো এবার এখানে একটা জিনিস লিখে রাখ if the rate of the reaction is determined experimentally দেখো কোনটা কে নিয়ে যাচ্ছি উল্টো দিকে তাহলে r বাই হয়ে গেল এটা এদিকে চলে আসবে r বাই দেখো if the rate constant is known as is considered as the proportionality constant it will be the ratio of rate to the concentration of the reactant it will be the ratio of rate to the concentration of reactant if the rate is determined experimentally if the rate of the reaction is determined experimentally it is found that the exponents may or may not be equal the exponents may or may not be equal to the respective stoichiometric coefficients to the respective stoichiometric coefficients okay এবার লিখে রাখ the rate constant or velocity constant কত মিষ্টি লাগছে ওটা দেখতে হবে ভালো লাগছে মিষ্টি চলো দেখো the rate constant or velocity constant or specific rate constant প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে কথা আমার কিন্তু ব্রডব্যান্ড চলছে না ডেটাতে যতদূর হবে একদম ততদূরই ক্লাস করতে হবে হ্যাঁ the specific reaction rate is defined as the rate of the reaction is defined as the rate of the reaction when the concentration of the reactant is unity in the reaction when the concentration of the reactant is unity in the reaction देखो concentration of each A and B will be equal to the rate of the reaction
will be equal to the rate of the reaction, comma দিয়ে, when the temperature of the, comma দিয়ে, when the temperature of the reaction mixture changes, when the temperature of the reaction mixture changes, the value of the rate constant will always change. The value of the rate constant will be always changed. বুঝছে? প্রস্তাব লিখে দিস। প্রপার্টি আসে কিন্তু পরীক্ষায় বোর্ডে, হ্যাঁ, 1 নাম্বার বা 2 নাম্বার দেবে কিংবা এমসিকিউ তে ফেলবে। ওকে, আচ্ছা, এবার লিখ the other characteristics of rate constant. Rate of reaction is directly proportional to the rate constant. তার মানে কি, এখান থেকে আমরা কি বলছি, R is equal to K into concentration of A to the power A, B to the power B বলেছি। যদি আমরা কনসেন্ট্রেশনটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিই, তাহলে এই দুটোর মধ্যে রিলেশন কি হবে, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়ে যাবে, তাই তো? তার মানে যখন আমরা রেটটাকে, রিঅ্যাকশন রেটটাকে k এর এগেইনস্টে ফেলবো, ইট উইল গিভ আস আ স্ট্রেট লাইন কার্ভ স্লোপ, তাই তো, টুয়ার্ডস রাইট। চলো দেখো, এটা হলো 1 নম্বর ক্যারেক্টারিস্টিক্স। রাস্তা পুরো শান্তি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশন দুটো অফ দ্য রিঅ্যাকট্যান্টস দুটোকে আমরা ইউনিটি ধরে নিয়ে 1 ধরে নিয়েছি। একটা এটা হতে পারে, আবার ইউনিটি 1 মানে কি, ওটা তো কনস্ট্যান্টই হয়ে গেল দুটোর ক্ষেত্রে, তাই না? চেঞ্জ হচ্ছে না তো, সব সময় একই থাকতে বলছি। এটা 0 হবে না, রিঅ্যাকট্যান্ট কখনো 0 হতে পারে? হতে পারে? একমাত্র ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসলে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন সঙ্গে ইকুয়াল, তাই না? নেক্সট, হ্যাঁ, এটা যদি হয় 0 অর্ডার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে, তখন আমরা দেখব টু দি পাওয়ার 0, তাও সেটা 1। বল, তুমি অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন বলো। নাম্বার 2 লেখো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স কৌস্তব। The value of the rate constant, তোকে গ্রুপে জয়েন করেছি কৌস্তব? আচ্ছা, the value of the rate constant is definite for a reaction at a particular temperature, full stop দিয়ে, with the change of the temperature, আজকে আমার সঙ্গে পড়বি রাজ্যে, আমি 3টে 3:30 অবধি পড়বো, তুইও 3:30 দেখি গল্প খেলা দেখতে হবে না। The change of the temperature, the rate constant also changes, right? With the change of the temperature, the rate constant also changes. এটা খেয়াল করে নিও, বাঁ হাতে lefty, so next, the value of rate constant is independent of, the value of rate constant is independent of the concentration of the reactant, is independent of the concentration of the reactant. Number 4, the units of the rate constant. Number 4, the units of the rate constant
depends upon the order of the reaction. Depends upon the order of the reaction. Video light sound ঠিক যাচ্ছে? Which depend upon the order of the reaction. Which depends upon the order of the reaction. হয়েছে? এবার দেখো presence of catalyst. Presence of catalyst changes the rate of reaction and the rate constant as well. And the rate constant as well by lowering the activation energy. By lowering the activation energy. বুঝছে? তাহলে এখানে লাস্ট পয়েন্টটাতে আমরা নরমালি কি দেখেছি, একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট থাকলে যদি ডেল টি যদি আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দেখি, এটা আমার রিঅ্যাক্ট্যান্ট, নরমালি এটা কি প্রোডাক্ট, তাই তো? এইবার এই রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্টের উপর কি অবস্থা, এই যে চেঞ্জটা, একে আমরা কি বলি? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, রাইট? এইবার আমরা যখনই কোনো একটা ক্যাটালিস্টকে ইউজ করব, তখন আমার কি করবে? ও অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটাকে ডাউন করে দেবে। আমরা পরে আসবো কারণ মানে EA will be less than EA prime in case of catalytic reaction. এই তো পরীক্ষা শেষ, হ্যাঁ? In case of catalytic reaction, right? চলো এটা লিখে নাও। Order of reaction এ দেখো, it is the sum of order of the reaction. ওই দেখো, order of reaction it is the sum of exponential powers, sum of exponential powers sum of exponential powers to which each concentration is raised. To which each concentration is raised. হয়েছে? আচ্ছা, এইবার ধর আমরা বললাম একটা রিঅ্যাকশন বলি, তাতে রেট ইজ ইকুয়াল টু k ইনটু a টু দি পাওয়ার আমি p ধরে নিলাম, আর এখানে ধরে নিলাম q, a টু দি পাওয়ার ab লিখছিলাম, এর বদলে pq ধরে নিলাম, রাইট? তাহলে অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন কত হবে? এই দুটোর পাওয়ার will be equal to p plus q, right? এবার একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, আগে বুঝবো, আগে বুঝবি জিনিসটা কি। এখানে আমি একটা রিঅ্যাকশন লিখছি, ধর N2 plus 3H2 ইন জেনারেল বলছি, 2NH3। তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্ট হিসাবে রেটকে আমি কি লিখবো? k ইনটু N2 টু দি পাওয়ার 1, কিছু নেই, তাহলে প্লাস
এখানে h2 টু দি পাওয়ার 3, তাই তো? এইটা মাথার উপরে চলে যায়, রাইট? তাহলে এখানে আমার অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন কত? p প্লাস q মানে কত? 1 প্লাস 3, তাহলে 4 হলো নরমালি। এবার আসবো এক্সপোনেন্সে কিভাবে পাওয়ারটাকে বের করে সেটাও আসবো। লেখো কোনটা কোনটা? P আর Q, নাম্বার অফ মোলস, নাম্বার অফ মোলস। আচ্ছা, এইবার এখানে যদি আমরা একটা রিঅ্যাকশন দেখি, অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে কিন্তু এখানে। ধর Zn plus 2HCl, ZnCl2 plus H2, right? তাহলে আর কি হবে? K will be equal to জিঙ্কের ক্ষেত্রে নান, HCl এর ক্ষেত্রে 2, তাই তো? তাহলে এখানে কিছু নেই মানে কি আছে? 1 আছে, তার মানে এটা 3, থার্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন। এইবার সমস্যাটা হচ্ছে অন্য জায়গায়। কেন সমস্যা অন্য জায়গায়? যেমন ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমরা অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনকে কনসিডার করতে পারবো না। কেন পারবো না? তার কারণ ওটা ব্রেকডাউন হবে, ব্রেকডাউন হয়ে পাওয়ারটা ওটা আয়নাইজ হয়ে গেলে বা নতুন পাওয়ার প্রোডাক্ট তৈরি করলে তার ক্ষেত্রে পাওয়ারকে কনসিডার করা যায়। এইবার হ্যাঁ, এবার একটা জিনিস লিখে রাখ, দ্য অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন the order of the reaction is considered as follows. বোর্ডেরটা আগে লিখে নে একটু। Order of the reaction is determined by the associated stoichiometric coefficients বুঝলে? দেখো, for different orders of reactions, for different orders of reactions, for different orders of reactions, the rate is expressed as mole per liter per second. For example, zero order reaction number 2 দিয়ে second inverse for the first order reaction and mole inverse liter per second and mole inverse liter per second for the second order reaction, liter per second for the second order reaction. এইবার আমাদের কয়েকটা জিনিস একটুখানি বুঝতে হবে যে অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনকে কি কি ভাবে ইউটিলাইজ করা হয়। ঠিক আছে, যেমন কিছু কিছু রিঅ্যাকশনকে দেখবো ফোর্থ অর্ডার রিঅ্যাকশন, দেখবি সেটা জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন বা ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন হচ্ছে। কেন হচ্ছে সেগুলোর এক্সপ্লেনেশনস গুলো
আমাদের করতে হবে, ঠিক আছে? এবার ওর মধ্যেই অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনে একটা টপিক লেখ, the units of rate constant, the unit of rate constant helps to determine the unit of rate constant helps to determine the order of the reaction. Therefore, the rate expression can be written as follows. Therefore, the rate expression can be written as follows. Rate expression কে কিভাবে লেখা যায়? তাহলে আমরা এখানে কি করব? ইউনিট অফ রেট কনস্ট্যান্ট লিখব। প্রস্তাব আছিস না ঘুমাচ্ছিস? তুই অনলাইনে দিবি তাই তো টেস্টগুলো? টেস্টগুলো কিন্তু মন দিয়ে দিও, আমি বারবার বলছি, ঠিক আছে? তার আগে আমি কতগুলো ইয়েও পাঠিয়ে দেবো, যেদিন যেটা টেস্ট আছে টেস্ট মেটেরিয়াল কতগুলো পাঠাবো, ওগুলো একটুখানি করবে। তাহলে কনসেন্ট্রেশন মানে মোল পার লিটার, এই এদিকে লাগা, এখানেও মোল পার লিটার কিউ, তাই তো? তাহলে ইউনিট কিরকম ভাবে লেখা যায়, হ্যাঁ কি না? তাহলে এটাকে যদি পাওয়ারে নিয়ে যাই তাহলে একে কিভাবে লেখা যাবে? মোল পার লিটারটাকে আমরা এই দুটো থেকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় কমন নিয়ে নেই, তাহলে মোল পার লিটার ইনভার্স লেখা যায় পি প্লাস কিউটাকে উপরে নিয়ে যাওয়া যায় তো? পি প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার -1 বাই টাইম, এটা বাই টাইম ছিল, তাই না? তাহলে এখানে কথা হবে এটাও টাইম হয়ে যাবে, তাই তো? দেখো, তার মানে কি হতে পারে ওভারঅল এই দুটোর ক্ষেত্রে? যদি আমরা মলিকুলারিটিকে 1 ধরে নিই, মলিকুলারিটি 1 বলছি, সরি কি বললাম, দুটো রেট কনস্ট্যান্টকে 1 ধরে নিই, p plus q is equal to 1, মানে স্টয়কিওমেট্রিক কোএফিসিয়েন্ট দুটো যদি 1 হয় তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি মোল পার লিটার is equal to, এটাকে আমরা তখন কি দিয়ে ডিনোট করব? টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস n বাই টাইম, যেখানে n টাকে আমরা বলবো অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন, n টা হলো অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন, তাই তো? তাহলে এখানে n কে যদি অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন বলে, n মানে p প্লাস q হয়ে যাচ্ছে, দুটোই। চলো দেখো, না না পরের বছর মানে তোদের হয়তো আমি জানুয়ারি পরে নিয়ে চলে যাবো, জানুয়ারি পরে এসে কি কখন লাগবে? মে জুনে লাগবে। চল নেক্সট, হাই নিচে যাও, দেখো order of reaction then can be written as K will be equal to concentration to the power 1 minus n into time inverse। এইটা লিখে রাখ, বলতে হবে, এটা দিয়ে অঙ্ক করতে হবে। হ্যাঁ, আমি প্রত্যেকটা পার্ট করাবো আর এটা অঙ্কগুলোও করাবো, ঠিক আছে? অর্গানিক মোটামুটি রেডি আছে তো তোর? কৌস্তব, অর্গানিকটা রেডি আছে তো, না ওটাও ঝুলিয়ে রেখেছিস? ঠিক আছে, ওটা রিভিশনও করতে থাক। আমি তাহলে এটার পর ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিটা করিয়ে দিলে তাহলে মোটামুটি তোর 3টে ফিজিক্যালের চ্যাপ্টার রেডি হয়ে যাবে, বুঝছিস? চল, আচ্ছা এইবার অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন আর ইউনিটস।
zero order, first order, second order, তো কথা বলে না, থার্ড অর্ডার, হ্যাঁ কি আমি সব করছিস তাহলে জিরো অর্ডার, মোল, লিটার, ইনভার্স, সেকেন্ড ইনভার্স। আমরা এই ইউনিট গুলো দেখেই না, একটা অঙ্কের ইউনিট দেখেই আমরা বুঝে যাবো এটা কোন অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন আছে, ঠিক আছে? যেমন ফার্স্ট অর্ডারে যদি হয় শুধুমাত্র সেকেন্ড ইনভার্স মানে টাইম ইনভার্স লিখে নাও। ফর সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন মোল ইনভার্স, লিটার, সেকেন্ড ইনভার্স, ইউনিট দেখে বুঝতে হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা, ফর থার্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন মোল টু দি পাওয়ার -2 n টু দি পাওয়ার 2 সেকেন্ড ইনভার্স, ঠিক আছে? তাহলে এদিকে তাকাতো, একটা রিঅ্যাকশন যেইটা ক্ষেত্রে দেওয়া আছে, ধর k এর কনস্ট্যান্টের একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আমাকে বলে দিল k হ্যাজ আ ভ্যালু, k এর ভ্যালু বলে দিয়েছে 2.3, আমি সিবিএসই কোশ্চেন দিচ্ছি, -5 লিটার মোল ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স দেওয়া আছে, বলে দিয়েছে। A reaction has a rate constant of this one. What is the order of the reaction? এটা কার সাথে ম্যাচ করছে গৌতম? সেকেন্ড অর্ডারের সাথে ম্যাচ করছে। কোথায় কোথায় সেকেন্ড অর্ডার ম্যাচ? আমার তো ফার্স্ট অর্ডারে ম্যাচ। লিটার মোল ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স, হ্যাঁ সেকেন্ড, হ্যাঁ কোথায় তাই তো আছে, তাই সেকেন্ড, আচ্ছা চল হয়েছে, বুঝতে পেরেছিস? না আমি ক্লাস ছেড়ে দিই, চল দেখ লিখে নাও কৌস্তব এটা। তাহলে এবার পারবি কৌস্তব কোনটা? ধর দেখ এখানে মোল পার লিটার নেই, কারণ এটা কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট নয়, তাই না? ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন ইজ নট কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, তাই তো? তাহলে ইউনিট থেকে বোঝা যাবে ইনডিউস করতে কি অ্যাসিড, হ্যাঁ তো দেখো ঠিক আছে। চলো অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনে দেখো, অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনে এই পার্টটা দেখো, কোশ্চেন দিয়েছে সিবিএসসি কোশ্চেন, হ্যাঁ কিরকম কোশ্চেন বলেছে? ফর আ রিঅ্যাকশন, সিবিএসসি বোর্ড সাইড কোশ্চেন, কি AB is equal to product and it is given by rate law তাহলে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে? বলছে এটা রেট ল, দ্য রেট ল is given by, কিভাবে দিয়েছে রেট লটা? R is equal to K into A to the power half B to the power 2, বলেছে what is the order of the reaction? What is order of reaction? তো আমরা সিম্পল কি লিখব? অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন কি হবে? পাওয়ার গুলো P plus Q কে অ্যাড করে দেবো, তাই তো? 5/2 হয়ে গেল, তার মানে কত? 2.5, তাই তো? ডান। এইবার সেকেন্ড আরেকটা কোশ্চেন করেছে,
বলছে হ্যাঁ বাবা এটা বলছে দ্য ডিকম্পোজিশন অফ প্ল্যাটিনাম কি বলছিস কোনটা দেয়নি অর্ডার দিয়ে এটা দিয়ে দিয়েছে বলছে দ্য ডিকম্পোজিশন অফ প্ল্যাটিনাম বলছে ডিকম্পোজিশন অফ অ্যামোনিয়া নেক্সট কোশ্চেন decomposition of ammonia is given by ammonia on platinum surface is a zero order reaction ওরা কোশ্চেনে মেনশন করেছে জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন if the rate of production of N2 and H2 is find the rate of production কোশ্চেনটা এখান থেকে শুরু of H2 and N2 if K is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 moles liter inverse second inverse তার মানে মোল লিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স কার ক্ষেত্রে হয় জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রেই হয় দেখে বোঝা গেল এইবার কি করব রেটের সঙ্গে অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনের ফর্মুলেশন কি ছিল সেটা দিয়ে বের করব চলো আগে অঙ্কটা লিখে নাও তারপর বলছি লিখে নাও অঙ্কটা আমাদের এখানে এটা যেটা দিয়ে দিয়েছে আমরা যদি 2NH3 কে ভাঙি ও ফ্যানটা না সরি তাহলে N2 প্লাস 3H2 হবে তাই তো N2 প্লাস 3H2 হবে তাহলে এটাকে আমরা প্রোডাক্ট হিসাবে রিঅ্যাকট্যান্ট হিসাবে ধরবো তার মানে এর রেটকে আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারি রেট অফ রিঅ্যাকশনকে আমরা কিভাবে লিখবো বাবা হাফ এটা কি মানে কি কমছে তো প্রস্তাব এটা মানে কমছে তো ডেল NH3 ডিভাইডেড বাই ডেল টি বা ডিটি যা খুশি এরকমও লেখা যায় রাইট তাই তো তাহলে আমাকে এখানে ভ্যালু কত দিয়ে দিয়েছে সেটা বের করতে হবে এটা ভাঙলে আমি কি পাচ্ছি এটা ইকুয়াল টু ডেল N2 বাই ডেল টি দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু ডেল H2 তাই তো তার সঙ্গে 1/3 হয়ে যাবে না উত্তর এই তিনটে ইকুয়াল হবে তো ওই আরে হাফ মানে কি এখানে কত ছিল 2NH3 ছিল তাহলে 1/2 হয়ে যাবে না ও হ্যাঁ 3H2 আছে তাহলে 1/3 হয়ে যাবে না তাহলে এবার প্রত্যেকটা পার্টকে আমরা যদি পরপর ভাঙি ভ্যালুগুলো কি বলেছে 2.5 দিয়েছে কে এর ভ্যালু তাই তো আর প্রত্যেকটা পার্টকে ভাঙ দেখ আনসার বেরিয়ে যাবে কি দিয়েছে তাহলে ডেল N2 আমার এই দুটো চেয়েছে রাইট তাহলে এখানে কি বলেছে বাবা ডেল N2 বাই ডেল টি এটাকে বের করব এটা মানে কত বেরিয়েছে ডেল N2 মানে এখানে আমার যেটা রয়েছে N2 এর ক্ষেত্রে কি কোনো নাম্বার অফ ইউনিটস আছে এখানে নাম্বার অফ মোলস দিয়েছে কিছু রেট অফ প্রোডাকশনে 2 ইনটু এটা রেট বের করছি তাই তো কৌস্তব বুঝতে পেরেছিস কি করেছি না না হ্যাঁ এদিকে তাকা
আমার N2 থাকলে নর্মালি রিয়াকশনটাকে কি এরকম ভাবে লিখতাম তো, এতটা ক্লিয়ার তো প্রস্তাব, মিউট করবি না। এইবার বলে দিয়েছে এইটা কি, এগুলো রেট বের করেছিস না তুই, তোকে বলেছে ফাইন্ড রেট অফ রিয়াকশন, রেট, তাহলে রেট অফ N2 যদি বলে, রেট অফ N2 তুই কি লিখেছিলি, N2 বাই ডেল টি না, এটা ইকুয়াল টু কত বলে দিয়েছে, 2 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 5, 4 মোলস পার লিটার পার সেকেন্ড, হলো। নেক্সট, এদিকে তাকাও, ওদিকে তাকাও, আগে দাও। আর হোয়াট, আর কি বলেছে, 1/3 তাই তো, অফ del H2 by del T is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4, তার মানে এটা কত হবে, del H2 চলে যাবে না ওদিকে, তাই তো, সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে নাকি, চলো, বুঝতে পেরেছিস কৌস্তব কি বললাম, না বুঝলে আবার বল, আবার বলবো, ঠিক, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ বল কি কোশ্চেন। আমরা আচ্ছা, রেট কনস্ট্যান্ট অফ রিঅ্যাকশন লেফটে কর, একটা কলাম কর, চারটে ডিফারেন্স লিখবো। হুম, ডিফারেন্স বিটুইন আর অ্যান্ড কে, তার মানে একদিকে রেট কনস্ট্যান্ট, আর একদিকে কি বললাম, ও রেট অফ রিঅ্যাকশন, তো রেট অফ রিঅ্যাকশনকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি, আর একে ডিনোট করি কে, তাই তো, চলো। উমা কি হলো, চল দেখো, আগে কোন দিকে, ডান দিকে রেট কনস্ট্যান্ট আছে, দেখো রেট কনস্ট্যান্ট is proportional in rate law expression, rate constant is a proportionality constant by is proportional in rate law expression, কৌস্তব লিখেছিস, রেট কনস্ট্যান্টটা লিখেছিস, কি করছিস, গেম খেলছিস না ফুটবল দেখছিস ওদিকে, চল তারপরটা, rate of reaction is সাইডে লেখ, it represents the speed at which the reactants gets converted into product at any instance
তাহলে 2 নম্বর ডিফারেন্স। দেখো rate constant refers to, লেখ না বাবা, rate constant refers to the rate of reaction at the specific point when the concentration of every reacting species becomes unity, বুঝলে? দেখো এবার লেখো রেট অফ রিঅ্যাকশনে at any instant of time, the rate depends upon the concentration of the reactant on that particular instant, হচ্ছে? লিখেছিস? 3 নম্বরটা লেখ। The rate constant does not depend upon the progress of the reaction লেখো rate of reaction এ চলে আসো, it decreases with the progress of the reaction, হচ্ছে? ব্যাস ছেড়ে দাও। এবার চলে আসো জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন। ধর যখন জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন বলবো তার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কি হবে, যেমন ধর রেট will be equal to dA by dt করলে will be equal to concentration to the power 0। তার মানে আমরা যদি কোনো একটা রিঅ্যাকশনকে দেখি, ধর ফর এক্সাম্পল H2 plus Cl2 অ্যারো দিয়ে 2HCl হচ্ছে, রাইট? এখানে in presence of radiation রেটটাকে যদি বলা হয় H2 to the power 0 Cl2 to the power 0, তাই না? নরমালি তাই হয়। কিন্তু যদি এটাকে তাহলে আমরা কি বলবো, জিরো অর্ডার বলছি কেন, সামথিং টু দি পাওয়ার 0 ধরেছিস, 1 plus 1 2 হওয়া উচিত, কিন্তু অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন এই দুটো তো অ্যাড হবে, শুধু হবে না তো, তার কারণ এটা P এটা Q, রাইট? দুটোই 0, তাহলে P plus Q করলে 0ই হবে, তাই না? তাহলে রেট যখন আমরা ডিটারমাইন করব, রেটটা কি dx by dt, তো নরমাল অবস্থায় রেটকে আমরা কিভাবে বলি, dx by dt, রাইট? তাহলে কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ অফ টু প্রোডাক্টস যদি বলি ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল, তাহলে কি হবে, যে কনসেন্ট্রেশনে রয়েছে দুটোর ক্ষেত্রে
নর্মাল অবস্থায় এটাকে দেখতে আমার সেকেন্ড অর্ডারের মতো লাগবে, তাই না? কিন্তু দুটোই সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো করে আমরা কি করে দিচ্ছি, এটাকে জিরো করে দিচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ, কোএফিসিয়েন্টটাই তো পাওয়ারে চলে যায়, স্টয়চিওমেট্রিক। হ্যাঁ, এইবার কেন জিরো হয় এই রিঅ্যাকশনটার ক্ষেত্রে সেটা বলবো, আগে এটা লেখো। y HCl formation is zero order reaction. লেখো formation of HCl in presence of sunlight is a zero order reaction because the reaction rate depends only on the intensity of the sunlight, intensity of the sunlight, not on the concentration, not on the concentration. About that, normally এই রিঅ্যাকশনটাকে আমরা জিরো অর্ডার লিখেছি কেন? এই রিঅ্যাকশনটার ক্ষেত্রে সানলাইট মাস্ট, উইদাউট সানলাইট কোনো এক্সপ্লোসিভ রিঅ্যাকশন হতে পারে না। তার মানে কি, দিস রিঅ্যাকশন ইজ কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাই তো? বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ কনসেন্ট্রেশন, রাইট? H2 and Cl2 যাই থাকুক না কেন, ওকে, যত বেশি সানলাইট থাকবে তত বেশি মলিকিউল একসাথে কনভার্ট করবে। তাহলে আমার জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে কন্ডিশন কি ছিল? জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে কন্ডিশন কি ছিল? হ্যাঁ, লেখো। নর্মালি এটাকে যদি আমরা দেখি, এটা কিন্তু সেকেন্ড অর্ডারের মতো বিহেভ করবে, রাইট? ইট উইল বিহেভ অ্যাজ সেকেন্ড অর্ডার, তাই তো? কেননা তার মানে দাদা এটা তো সেকেন্ড অর্ডার হওয়া উচিত, পরীক্ষায় করে আসবো। ভুল। কেন? তার কারণ H2 আর Cl2 কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডই করে না, কনসেন্ট্রেশনের উপরেই ডিপেন্ড করে না, ডিপেন্ড করে কত লাইট আছে। তুই H2Cl2 কাঁড়ি কাঁড়ি নিয়ে আয়, ওর নব বাড়িতে রেখে দিয়ে আয়, এনে কিন্তু ওর বাড়িতে রোদ ঢোকে না, আর তোর মনে হলে এক্সপ্রেশন করাতে হবে, তুই কি টুক করে দরজার জানলাটা খুলে দিলি, রোদ এসে বললো বম করে ফেটে গেল, HCl গ্যাস তৈরি হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছিস? যাই হোক, লেখো ক্যাটালিস্ট কোথাও ইউজ করেছে? ক্যাটালিস্টের উপরেও না, যারা যে কোনো অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন যার ক্ষেত্রে টু দি পাওয়ার জিরো হবে সেটাই জিরো অর্ডার। কিন্তু জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশনের কিছু এক্সাম্পলস যদি দেখি, তার মধ্যে HCl এর এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ দেখতে সেকেন্ড অর্ডারের মতো কিন্তু জিরো অর্ডার। ঠিক আছে, করাই দুটো করাই এক্সারসাইজ করি, তারপরে বের করছি, দুটো এক্সাম্পল করি। লেখো some examples of zero order
right? হয়েছে? লেখো 1 নম্বর দিয়ে some examples of zero order 1 নম্বর দিয়ে লেখো। শোনা যাচ্ছে কথা এবার? হ্যালো কুস্তব, শোনা যাচ্ছে? নেট বোধহয় চলে গেছে। শুনতে পাচ্ছিস এবার? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমার আসলে ব্রডব্যান্ডটা আসেনি এখনো, কিছু একটা আমার মনে হয় বাজ পড়ছিল তো আজকে, ওই কারণে ওদের উড়ে ফুড়ে গেছে। ফোন করতে হবে। দেখো সাম এক্সাম্পলস অফ জিরো অর্ডার রিয়াকশন। লেখো 1 নম্বর দিয়ে H2 plus I2 is a zero order reaction. देखो H2 plus I2 is a zero order reaction. Next देखो decomposition of nitrous oxide. Decomposition of nitrous oxide is also a zero order reaction. So because the reaction takes place in presence of hot platinum wire but it follows a second order kinetics, but it follows a second order kinetics. লিখে রাখো, in this case N2O molecules, লেখ না প্রীতম, বসে আছিস কেন? In this case the N2O molecules that reacts are limited to those that has attached themselves to the surface of the solid catalyst. Lekho, once all the sides on the limited surface of the catalyst have been occupied, additional gaseous phase molecule must wait until the decomposition of the adsorption molecules. হয়েছে?
of the additional molecules, adsorbed molecules, of adsorbed molecules. Wait until the decomposition of one of the adsorbed molecules freeze up the surface site. বুঝলে? তাহলে আমরা যদি একটা জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন কে দেখি, কিভাবে বুঝবো? এক নম্বর বোঝা যায় জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন কি দেখে, ইউনিট দেখেই বোঝা যায়, রাইট? আগে জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন ওই বাইট কোডা তো বলুন তো, তোরাও বদমাশি শুরু করেছিস। আমি বলি মঙ্গলবারের ব্যাচটা কত ভালো, হ্যাঁ? কনসেন্ট্রেশন অফ এ টাইম টি, রাইট? স্লোপ এদিকে নেগেটিভ স্লোপ, তাই তো? কি আছে কোন দিকে বোর্ড? এদিকে, হ্যাঁ? চল তাহলে জেনারেল রেট অফ রিঅ্যাকশন কি হবে ডেরিভেশনে? আগে দেখে নাও, আমি লিখতে দেবো, তারপর লেখার সময় দেবো, আগে দেখে নাও। যদি জেনারেল রেট অফ রিঅ্যাকশন বলি, তাহলে এখানে আমরা একটা যে কোনো একটা কনসেন্ট্রেশন কে নিয়েছি, রেট কে কি বলেছি রে? রেট উইল বি ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন অফ এ বাই ডিটি, তো ডিএ বাই ডিটি বলা হয়েছিল তো। তাহলে ফর অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্স অফ টাইম, রেট কে আবার আমরা কি বলেছি? কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করে না, তাই সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো, রাইট? কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করে না, তাই আমরা কি লিখবো? এটা টু দি পাওয়ার জিরো। এইবার বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন কর, ইন্টিগ্রেট বোথ সাইডস। পায়ের মধ্যে কি ফুটলো রে? ডাক্তাররা যন্ত্রণা করছে না আজকে। তাহলে এ যদি আমরা ধরি, দ্যাট ইজ কেটি প্লাস সি। অঙ্ক করেছিস তো? নর্মাল অবস্থাতে এখানে আমরা আগে যদি ডি বের করে নিই, এ কে আমরা তো কেটি প্লাস সি দিয়ে ডিনোট করি। তাহলে এর ক্ষেত্রে পড়েছিস বাড়িতে? মানে এইটা ইন্টিগ্রেশন পড়েছিস? এইখান থেকে আমরা এবার এটার ইন্টিগ্রেশন করব, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে কি করব? a ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যায়? কেটি প্লাস সি, তো ফর্মুলা অনুযায়ী at টাইম t0 যখন শূন্য ছিল তখন কনসেন্ট্রেশন কোথায় ছিল? এখানে, রাইট? টাইম কত এখানে? কত? t0, তো তখন কনসেন্ট্রেশন ছিল a নট, রাইট? তাহলে সেখান থেকে আমরা যদি কোনো অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশনে, যেহেতু কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট নয়, সেই জন্য আমাদের সবসময় কনসেন্ট্রেশনটাকে a ইকুয়াল টু a নট লিখতে পারি। বুঝিসনি রাজেন্দ্র? দেখ, at টাইম t0 concentration A will be equal to a naught, তাই তো? এই যে লিখেছি টাইম t0 আছে তো, লেখা হয়েছে তো। তো লেখ, তার মানে আমরা যেটা এখানে আছে কনস্ট্যান্টটাকে c টাকে আমরা কি লিখতে পারি? hence c will be equal to a naught। অঙ্ক সিম্পল অঙ্ক তো হয়েছে। তাহলে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন যদি a নট হয়, এটা বোথ সাইড করলে কি হবে? a will be equal to kt plus c এর ভ্যালু কি বলেছে? a নট বলেছে, তার মানে kt plus a নট বলতে পারি। পারি তো? পারি কি পারি না? বুঝিস না? আরে ভাই, এখানে কি বলছে? কনসেন্ট্রেশন c মানে কি? এটা a নট এর সঙ্গে ইকুয়াল, তো টাইমিং যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এটা তো ইকুয়াল, তার মানে কি
সি এর জায়গায় ভ্যালুটাকে পুট করেছি, আর কিছু করিনি। হলো? এবার এখান থেকে ভেঙে নিয়ে আমরা বের করতে পারবো না? দেখতো এখান থেকে ভেঙে নিয়ে কে এর ভ্যালু বের করা যায়। কে ইজ ইকুয়াল টু 1/t ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ এ নট মাইনাস এ। কি হচ্ছে বল? কি দাবি কি? ইন্টিগ্রেশন করিসনি কে কে? সত্যি কথা বল, করিসনি। Why decomposition of ammonia, আমি মুছিনি কিন্তু বোর্ড এখনো। Why decomposition of ammonia is considered as a zero order reaction? Why decomposition of ammonia? ওটাও জিরো অর্ডার কেন? কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট নয়, হিট ডিপেন্ডেন্ট, তাই না? এটুকু মাথায় রাখতে হবে। হিট ফিট এগুলো যদি বেশি পরিমাণ থাকে ওর উপরেই ডিপেন্ড করে। কত কিছু লাগে, ডিপেন্ড করে কন্ডিশনস এর উপর। চলো, ফর এক্সাম্পল why decomposition of ammonia is a zero order reaction. Look, the decomposition of ammonia on hot platinum surface ওসব সময় আছে কথা। Is a zero order reaction at high pressure. High pressure is a zero order reaction at high pressure. দেখো at high pressure এখনো সিবিএসই স্কুলগুলো মনে হয় সবটা খোলেনি না, জাস্ট শুধু শুধু 11টা চালু হচ্ছে সব। 16-17 তারিখ থেকেই তো চালু হওয়ার কথা না? আরে তোর না, 11 কিছুদিন আগেই তো রেজাল্ট বেরোলো। এখন এবার প্রিবোর্ড দুটো হয়েছে, এই বোর্ড দুটো হয়েছে। শুরু হয়ে গেছে তো, চল লেখো। On a hot platinum surface is zero order reaction at high pressure. Okay? Lecho, in this reaction the platinum plate acts as a catalyst where the metal surface gets saturated with the gaseous molecules. So a further change in the reaction is unable to alter the amount of ammonia on the surface of catalyst, making the rate of reaction independent of the concentration. বুঝলে? এবার চলো হাফ লাইফ পিরিয়ড কাকে বলে? হোয়াট ইজ হাফ লাইফ পিরিয়ড?
মানে একটা রিয়াকশন হতে ধর 1 ঘন্টা টাইম লাগবে, তাহলে তার হাফ লাইফ কতক্ষণ হবে? 30 মিনিটস। তার মানে তাতে রিঅ্যাক্ট্যান্টস কত হবে? 30 মিনিটস, তাই তো? রিঅ্যাক্ট্যান্ট হাফ হয়ে যাবে। তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন হাফ লাইফ পিরিয়ড ফর জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন বের করবো। দোস্ত শোনা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, এটা করে নি, তারপরে ফার্স্ট অর্ডার করবো। রাজেন্দ্র প্রসাদ, তোমাকে আমি প্রচুর পেটাবো। হ্যাঁ, হাফ লাইফ পিরিয়ড মানে কি আগে জিনিসটা বুঝবো। আমি এরকম এঁকেছিলাম কি গৌস্তব, এটা আঁকা ছিল তো? তার মানে আমার কনসেন্ট্রেশন এ থেকে এ নট থেকে এতে এসছে। ওই এদিকে দেখ। তাহলে এই কনসেন্ট্রেশনটা যখন হাফে এসছে, এইটুকু অংশটাকে, এটা যদি T0 হয় এটাকে আমি T হাফ বলবো, তাই তো? তাহলে T হাফ কে আমরা কিভাবে ডিনোট করব? আগে লেখ হাফ লাইফ পিরিয়ড is the time in which, আগে half life period in the time is the time in which the half of the reaction has been completed. The half of the reaction has been completed, that is half of the reactant concentration has undergone a change into product. হয়েছে? এইবার কি ইকুইলিব্রিয়াম, কাইনেটিক্স এর একই তো গল্প। এইবার তাহলে হাফ যদি হয়, তাহলে এখান থেকে আমি টি হাফ যখন বের করছি, এই পয়েন্টটাতে আমার স্লোপ তো নেগেটিভ। স্লোপ কি কে তো নেগেটিভ, তাই না? তাহলে আমার তো কনসেন্ট্রেশন কমছে। তাহলে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন, আমি ইনিশিয়াল যদি এ নট ধরি, and A হলো ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন। কৌশল, তোদের আমি ক্লাস 12 এর একটাও ক্লাস করাইনি না এমসে? হ্যাঁ, একটাও করাইনি না? ওই বোধহয় লাস্ট বোধহয় 11 এ হাইড্রোকার্বনই হয়েছিল, তাই তো? হ্যাঁ, চলো তাহলে এখান থেকে কে বের করবো। কে মানে কি আমার রেট কনস্ট্যান্ট, তাই তো? তাহলে এটাকে করে দাও টি বা টি হাফ, মানে কনসেন্ট্রেশন এটার পুরোটা পাল্টে যাবে, রাইট? দ্যাট ইজ এ নট মাইনাস এ নট বাই 2, কারণ এ মানে কি ছিল? এ নট বাই 2 তো, তাই না? আমরা তো নর্মাল অবস্থাতে এরকম ভাবে লিখতে পারতাম। এটাকে যদি লিখতাম, আমরা তো এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারতাম। আহা, পাখিগুলো যাচ্ছে। ও লাইট জ্বলি, ওই যে বেবিজ আছে প্রচুর, 15টা-16টার মতো সানকর্নের বেবি আছে, দিতে হবে, মানে অর্ডার রয়েছে, নাহলে কেলিয়ে চম্পাহাটি পাঠিয়ে দেবে আমাকে। কলকাতায় যে হাট দেখো, কলকাতার একটা গ্যালি স্ট্রিট বলে হাট আছে, এখন যা সানকর্ন মোটামুটি যায়, বেবিজ সব ওখান থেকে ওখানেই যায়। তাহলে এটাকে
এইখানে লিখছি, হ্যাঁ, উপরের দিকে এই পাশটা, আই হোপ দেখা যাচ্ছে এখানটা, তাই তো? তাহলে একে কি লেখা যায়, 1/t½ ইন্টু a0/2, এই ফর্মুলা লেখা যায় তো, তাই তো? তার মানে এটাকে আমরা t½ k ইজ ইকুয়াল টু, যদি এটা ধরি তাহলে t½ মানে কত, 1/k ইন্টু a0/2, এটা হচ্ছে পুরো ডেরিভেশনটা। এটা লিখে দাও, দিয়ে ছুটি। কৌশল, শুনতে পাচ্ছিস? কালকে জয়েন করে যাস নাকি? কালকে না, থার্সডে সকালে, বুঝেছিস? হুম। পরীক্ষা তো আমি আলাদা পাঠাবো, তুই ক্লাসটা করবি ক্লাস টাইমিং এ, এক্সাম গুলো তুই তুই যেহেতু অনলাইন দিবি, আমি শ্রীলেখা এখানে এসে পরীক্ষা দেয়, বুঝেছিস তো? ওই জন্য আমি টাইমিং গুলো সমেত দিয়ে দিলাম। ওকে। হুম। বা তুই কালকের পরে শনিবারও করতে পারিস, কালকেও একই কন্টেন্টই পড়াবো আমি। হুম, ঠিক আছে। লেখা হয়েছে? বুঝতে পেরেছিস কি পড়ালাম, না মাথার উপর দিয়ে গেল? পরীক্ষা থাকবে ভাই, অঙ্কগুলো করাতে হবে এরপর, ঠিক আছে? সলিউশনের অঙ্ক শেষ করেছিস?